Very good morning, friends. We are on problem number two of subsidiary books. Okay. Have you completed or have you tried to solve problem number two and three? I think this was homework. Problem number two and three were homework. So, have you completed this? Very good. That's great. So, please tell me, please tell me. I will read the question and you will answer afterwards. Okay. Record the following transaction in purchase book and then post them into ledger. On 1st of July 2020, bought goods from Arvind and Company for rupees 500. Bought means purchased. Three conditions are, what are the three conditions to be checked in case of purchase book? It should be purchases, it should be purchases of goods, and it should be purchases of goods on credit. Do you remember that? I hope everyone remembers it. It should be purchases, then it should be purchases of goods, and then it should be purchases of goods on credit. Okay. So here bought means what? Purchased. This is purchases. This is purchases of goods because we bought goods. And now you tell me whether this is on credit. Whether this is on credit. This is purchases of goods. Whether this is on credit or for cash. You can raise your hand for saying yes, or you can also type yes in chat box. Okay. Okay, very good. Some of the students have raised hand and some of the students have said yes or credit in chat box. Very good. As they have mentioned the party name Arvind and Company, we purchased the goods from Arvind and Company. As they have mentioned the name of the party, this is on credit transaction. If they mention the name of the party and specifically there is no mention of for cash, then it is considered as on credit transaction. So this is purchases, this is purchase of goods, this is purchase of goods on credit. So all three conditions are satisfied. So this will be covered in purchase book. I hope you have understood this. Okay. Now second one, Sundar and Company invoiced the goods to us for 700. First of all, you have to understand the meaning of this transaction. Okay. The English of this transaction. Okay. Sundar and Company invoiced the goods to us. That means Sundar and Company sent goods to us for rupees 700. Sundar and Company sent goods to us. That means we received goods. We receive goods in case of purchases. So this is purchases. This is purchases of goods. And this is purchases of goods on credit because they have mentioned the name of the party, that is Sundar and Company, and specifically they have not mentioned that is for cash. So this is purchases of goods, and this is purchase of goods on credit. So this will also be covered in purchase book. This will also be covered in purchase book. Now, moving further, on July 4th, okay, 4th of July 2020, purchased office furniture for office use from Modern Furniture 1100. From Modern Furniture rupees 1100. Is this purchases? Yes, sir. This is purchases. But this is purchase of goods or not? This is not purchase of goods. I think we discussed problem number two earlier also in the last lecture.
Do you remember that? We discussed problem number 2 in last lecture. Okay. So this is purchases of furniture. You should not check third condition now. Okay. This is on credit or not, because for purchase book you have to satisfy all three conditions. Okay. Only one or two conditions will not make it to purchase book. Okay. So please consider all the three conditions. It should be purchases, it should be purchase of goods, and it should be purchase of goods on credit. Okay. So it will not come. Then on 6th of July 2020, I think this is revision. Huh? This is revision because I have already discussed this problem. Please concentrate. Okay. This revision is for you, not me. Dinesh sold goods to us rupees 500 at 5% trade discount. Please tell me, is this purchases? Is this purchases? Please tell me, is this purchases? Yes. Sold वर जाऊ नका हो तुम्ही. Please read English carefully. Dinesh sold goods to us. Dinesh sold goods to us. That means we purchased goods from Dinesh. We purchased goods from Dinesh. That means this is purchases. This is purchase of goods. And this is purchase of goods on credit because they have mentioned the name of the party, that is Dinesh, and specific mention of for cash is not there. So this is purchases, purchase of goods, that is on credit. Okay. So it will be covered in purchase book. I hope amount तुम्ही wrong घेतलेलं नाहीये. 5% ट्रेड डिस्काउंट कन्सिडर करून तुम्हाला अमाउंट घ्यायचं. ओके. देन कॅश पर्चेसेस. पर्चेसेस आहे, पर्चेस ऑफ गुड्स पण आहे. ओके. दिस इज पर्चेसेस, देन पर्चेस ऑफ गुड्स, but this is not purchase of goods on credit because this is cash purchases. Okay. A transaction cannot be a cash transaction and on credit transaction at the same time. Okay. These are two different concepts, or these are two different transactions, on credit and for cash. Okay. For cash means लगेच कॅश पेमेंट किंवा रिसीट झालेलं आहे. बट इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन सेटलमेंट नंतर होत असतंय. पेमेंट और रिसीट नंतर होत असतंय. सो दिस विल नॉट बी कवर्ड इन परचेस बुक. हॅव यू प्रिपेअर्ड परचेस बुक? ओके. प्लीज टेल मी. Have you prepared purchase book? Great. Very quickly, can you please check your answer? Okay. आता मी इथंच चेंजेस करतो. तुम्हाला असं ऑप्शन नसतं ना चेंज करायचं वगैरे. So first date was 1st July. कव्हर करायचं आहे. 1st July आपल्याला घ्यायचं आहे. येस, 1st July 2020. अरविंद अँड कंपनी. कॅन यू प्लीज टेल मी अमाऊंट? अदरवाइज मला हार्ड कॉपी बघावं लागेल. तसं मी बघू शकतो, मला काही इश्यू नाहीये. बट प्लीज टेल मी अमाऊंट. कारण तुमचं झालेलं आहे, मला हेल्प करू शकता तुम्ही. आय थिंक आफ्टर 1st July, 3rd July. ओके, 3rd July पण कव्हर करायचंय. नेम ऑफ द पार्टी इज सुंदर अँड कंपनी. नेक्स्ट आता 6th जुलैच कव्हर करायचंय.
जे कव्हर करायचं नाहीये परचेस बुक मध्ये ते इथं लिहायचं नाही. दिनेश. येस प्लीज, अमाउंट प्लीज. Gautami, your amount is wrong because you are not considered discount. Okay. Yes. Now it is correct. Very good. 500 less 5% trade discount. Okay. 5% trade discount करायचं आहे. 475. This is correct answer. This is correct answer. Yes. Total. Very good, Gautami. Next. बाकीचे पण सांगायचे तो total please. Please tell me the total of purchase book. 1675 is the answer. Okay. That's great. Have you prepared ledger accounts? Yes. Please tell me the date which you have taken here in purchases account. Please tell me the date you have taken in the purchases account. Can you please tell me the date? हा. ज्यांनी पण 6th जुलै घेतलेलं आहे इथं बघून आन्सर रॉंग आहे. करेक्शन करायचंय. 6th जुलै तुम्ही लास्ट डेट घेतलात. करेक्ट आहे. बट क्वेश्चन मध्ये जर तुम्ही बघितलं 7th जुलै पर्यंत इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. म्हणजे 7th जुलै पर्यंत सगळी इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे आहे. मग तुम्ही 6th जुलै का लिहिताय डेट? जोपर्यंत इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे ते शेवटचं डेट लिहायचं. असं काय नाही की परचेस बुक मध्ये जे आलंय ते शेवटचं डेट लिहायचं असं नाहीये ते. जे इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे, आता समजा जुलैचं एवढंच आहे म्हणले असते त्यांनी, तर मी जुलै एंडचं डेट लिहिलो असतो. आर यू गेटिंग मी? जुलैमध्ये परचेस रिलेटेड एवढेच ट्रान्झॅक्शन असं जर म्हणले असते तर जुलै एंड घ्यावं लागलं असतं मला. आर यू गेटिंग मी? इथं मला लास्ट डेट म्हणजे ट्रान्झॅक्शन जे लास्ट आहे ते घ्यायचंय. ओके. 7th जुलै. हे प्लीज तुम्ही चेक करून करेक्शन करा. एंट्रीज पण का म्हणजे गौतमी तुमचा क्वेश्चन समजलेला नाहीये मला. कुठल्या एंट्रीज म्हणताय तुम्ही? 7th जुलैला टू सन्ड्रीज ऍज पर परचेस बुक 1675. लेजरचा संबंध येत नाही. 7th जुलैला कुठलं घेणार तुम्ही लेजर मध्ये? इथं 7th जुलैला कायच नाहीये ना. लेजर मध्ये येत नाही 7th जुलै कुठं. इथं फक्त परचेस बुकच्या लेजर मध्ये येतं. परचेस अकाउंट मध्ये येत आहे. हे परचेस अकाउंट लेजरच आहे ना. हे लेजर मध्येच लिहितोय आपण. ओके. नेक्स्ट. अरविंद अँड कंपनी अकाउंट तुम्ही ओपन केलेलं असेल आय थिंक. अरविंद अँड कंपनी अकाउंट. अरविंद अँड कंपनीच्या केसमध्ये अरविंद अँड कंपनीचं डेट लिहायचं 1 जुलै. 500 rupees. Please check your answer. Is this correct? Please tell me. Is this correct for Arvind and company? हा. ज्यांनी होमवर्क केलेले मे बी त्यांना थोडंसं अवघड वाटेल आहे. ज्यांनी होमवर्क केले त्यांना चांगलं वाटेल. इझी पण वाटेल. वन ऑफ द इझिएस्ट टॉपिक आहे हे. Those who have not done the homework, please complete the same as quickly as possible. नेक्स्ट अरविंद अँड कंपनी नंतर कोण आहे हो?
सुंदर अँड कंपनी आय थिंक. सुंदर अँड कंपनीचं डेट 3rd जुलै. ओके. ऑन 3rd of July 2020 बाय परचेसेस अमाऊंट किती आहे हो? 700. सर तुमचंच काम सोपं आहे सर. रफ करून तुम्ही तिथंच लिहिता. आम्हाला पण तसं ऑप्शन पाहिजे होतं सर. आम्हाला किती रोलिंग करावं लागतंय सर, काय सांगायचं तुम्हाला. किती मेहनत करावं लागतंय आम्हाला. येस, दोज यू आर कम्प्लिटेड प्लीज से डन. लास्ट एक करू का मी? थांबा, लास्ट झाल्यानंतरच सांगा तुम्ही एकदमच. अजून दिनेश एक आहे ना. दिनेश अकाउंटला डेट काय हो? हा 475 आहे ना. 6th of July. बाय परचेसेस 475. ओके, थँक्यू. हा, तुम्ही असंच हे मागचा प्रॉब्लेम बघून केलात का लॉजिकली पण माहित आहे तुम्हाला? एंट्रीज वरून पण डेबिट क्रेडिट कळतंय लेजरचं? तुम्हाला समजलंय का नाही हे पण सांगा मला. कंप्लीट झालंय हे नको. समजलंय का नाही? हॅव यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी फर्स्ट दॅट. ओके, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? परचेसेसच्या डेबिटला का लिहिलेलं आहे आपण टू सन्ड्रीज ऍज पर परचेस बुक, हे समजतंय का? बिकॉज वी डेबिट परचेस अकाउंट इन केस ऑफ जर्नल एंट्री. परचेसेसला आपण नेहमी डेबिट केलेलं आहे. बघा तुम्ही जर्नल टॉपिक किंवा त्याच्या आधी आपण प्रॅक्टिस घेतो तेव्हा आपण लेजर मध्ये पण परचेस अकाउंट जेव्हा आपण प्रिपेअर केलं तेव्हा डेबिटला लिहिलेलं आहे. बट डेबिटला इथं पार्टीचं नेम लिहिलेलं असणार, टू पार्टी इथं. बट इथं काय पार्टी नेम लिहायचं नाही. आता भरपूर जण असणार. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये तर 3 जण आहेत. बट आता समजा मुकेश अंबानी यांचा बिझनेस आहे. मग रोजच्या हजारो पार्टीज असणार. ओके, थाउजंड्स ऑफ पार्टीज. मग मी परचेस बुक मध्ये पण एंट्री करू, आता परत इथं पण करू का? असं नाही. आपल्याला डॉंकी वर्क करायचं नाहीये. सो गो टू परचेस अकाउंट डेबिट साइड. डेबिटच करतोय मी. आय विल डेबिट परचेस अकाउंट. सो गो टू परचेस अकाउंट डेबिट साइड. राईट डाऊन द डेट, लास्ट डेट. लास्ट डेट कुठलं हो? जे ट्रान्झॅक्शन मेन्शन आहेत ना, त्याचं लास्ट डेट घ्यायचं. समजा त्यांनी म्हणले हे सगळे जुलैचे ट्रान्झॅक्शन आहेत. जुलै संपलेलं आहे आता. तर 31st जुलै घ्यावं लागेल मला लास्ट डेट हिअर. ओके, तरी जे ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत त्याचा लास्ट डेट घ्यायचा आहे. टू सन्ड्रीज ऍज पर परचेस बुक 1675 टोटल घ्यायचं आहे आपल्याला. देन जे परचेस बुक मध्ये इन्क्लूड केलेले पार्टीज आहेत त्यांचं अकाउंट प्रिपेअर केलेलं आहे आपण लेजर. आणि लेजर मध्ये पोस्टिंग पण तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. ह्यांच्या क्रेडिटला का घेतलो सर? आता परचेस जर तुम्ही आठवण म्हणजे आठवण असेल तुम्हाला एंट्रीज वगैरे कसं केलो, आठवत नसेल तरी मी आठवण करून देतो. आपण परचेसला डेबिट करत होतो. ओके, वी वुड डेबिट परचेस अकाउंट. आता समजा अरविंद अँड कंपनी याच्याकडून परचेस केलो. सो अरविंद अँड कंपनी विल सेंड गुड्स टू अस. Arvind and company is giver and we will credit the giver. So Arvind and company account will be created. So entry would have been purchase account debit to Arvind and company account. So here Arvind and company account is created. So we go to Arvind and company account credit side and we write down on 1st of July buy purchases 500. Similarly, Sundar and company and Dinesh account is also completed. Okay, in case you have to read entry from ledger, you have to read like this. Okay, this is the way you should read the entry. Can you see this cycle? Okay, please tell me, can you see this cycle or arrows? This is like cycle only. हे बघा, हे असं रीड करायचं असतंय. हे सायकल आहे हो. असं असं राऊंड हे असं रीड करायचं असतंय. हे असं समजतंय का मला काय म्हणायचंय? हा, माझं ड्रॉइंग थोडं खराब आहे, प्लीज समजून घ्या. असं रीड करायचं असतं. ओके, हे थोडंसं लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला इझी जाईल. सर हे तुम्ही का सांगताय?
हे बघा आता तुम्हाला लागत नाही हे एंट्री तुम्हाला रीड करायला सांगत नाहीत लेजर वरून वगैरे. रीड करून दाखवा. ओके. बघा असं रीड करायचं. पर्चेसेस अकाउंट डेबिट टू अरविंद अँड कंपनी अकाउंट. पर्चेसेस अकाउंट डेबिट टू अरविंद अँड कंपनी अकाउंट. आर यू गेटिंग मी? माझा एरो पण सोबत चाललाय बघा. पर्चेसेस अकाउंट डेबिट टू अरविंद अँड कंपनी अकाउंट. आता या केसमध्ये बघा, पर्चेसेस अकाउंट डेबिट टू सुंदर अँड कंपनी अकाउंट. ओके. असं रीड करायचं. हे कशाला लागतंय सर, कुठं लागतंय? हे तुम्हाला नंतर कळेल. ओके. 11th-12thच्या अँगलने मी फक्त शिकवत नाही. आता तुम्हाला सीए फाउंडेशन वगैरे करायचं असेल, सीए कोर्स करायचा असेल, तर तुम्हाला तिथं हे एनालिटिकल स्किल्स पण पाहिजे थोडंसं. म्हणजे फक्त बुकिश नॉलेज किंवा मार्क्ससाठी तिथं चालत नाही सीए कोर्समध्ये. ओके. काही जागी जरी चालत असेल, तरी सगळीकडे चालणार नाही. ओके. सो मला त्यासाठी प्रिपेअर करायचं असतं. थोडंसं हाय लेव्हलचं प्रिपरेशन पाहिजे आपलं. फक्त 11thचं बघितलं तर मग मी तसं तर मग सगळे टॉपिक 1 वीकमध्ये संपतेत. संपवायचं असेल तर. बट आपण तसं घेऊ शकत नाही. का तर मला तेवढं क्वालिटी द्यायचंय तुम्हाला. असं होऊ नये 11thचं सब्जेक्ट म्हणजे अकाउंटन्सी झालंय आणि फक्त मार्क्ससाठी जेवढं पाहिजे तेवढंच येतंय. नॉलेज कायच नाहीये. बँक अकाउंटला डेबिट का करतो माहीत नाहीये. म्हणजे बँक बॅलन्स वाढलाय का कमी झालाय डेबिट केल्यानंतर हेच माहीत नाहीये. इफ बँक बॅलन्स इन्क्रीजेस वी डेबिट बँक अकाउंट. इफ बँक बॅलन्स डिक्रीजेस वी क्रेडिट बँक अकाउंट. हे माहीत असायला पाहिजे. इफ कॅश कम्स इन वी डेबिट कॅश अकाउंट. इफ कॅश गोज आउट वी क्रेडिट कॅश अकाउंट. हे नॉलेज माहीत पाहिजे. एंट्री येऊन काय उपयोगाचं नाही. फक्त म्हणजे ओके मार्क्स मिळतील तुम्हाला बट लॉंग टर्म मध्ये तुम्हाला ते बेनिफिट कमी होणार. So can we quickly move on to problem number 3? Have you completed problem number 3 also? Have you completed problem number 3 also? Very good. Yes, this was also your homework. I hope everyone is with me, because this is one of the easiest topic. I would say everyone should be concentrating here, okay, and doing the homework. Please complete the homework रेग्युलरली. म्हणजे ज्या दिवशीचं होमवर्क आहे त्या दिवशीच करायचं. 3-4 दिवसाचं होमवर्क मी एकदाच करतो. काही उपयोगाचं नाहीये. दॅट इज युजलेस. आय एम क्लिअरली टेलिंग यू दिस. दॅट इज युजलेस. ज्या दिवशीचं होमवर्क आहे त्या दिवशीच करायचं. ओके. सो नाऊ कम डाउन टू प्रॉब्लेम नंबर 3. एंटर द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन in the purchase book and post them in the ledger and balance them. I don't know whether you read that question or not. बॅलन्सिंग केलं नसेल तर डू नॉट वरी. बॅलन्सिंग केलं नसेल तर डू नॉट वरी. तुम्ही याला खाट मारा फक्त. ओके. कारण बॅलन्सिंग सगळ्यांना येतच मला माहित आहे. आणि ज्यांनी केलंय त्यांनी काय करू नका. क्वेश्चन तसंच राहू दे. आणि जरी इच्छा असेल, ज्यांनी केलं नाही आम्हाला करायचंय सर आता बॅलन्सिंग, तुम्ही रीड केलात. ठीक आहे, बॅलन्सिंग करू शकता. एवढं काय टफ नसणार आहे. बट मला इम्पॉर्टंट काय पर्चेस बुक मध्ये येणार का नाही तुम्ही सांगा. ओके. आता मी आन्सर लिहिणार नाहीये, फक्त येस ऑर नो मध्ये मला तुम्ही सांगायचं. फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन ऑन 16th of January. This will come in purchase book or not? Think and answer. Those who have not done the homework, please think and answer. Those who have completed the homework, please say directly yes or no. You can raise your hand for yes, and if you want to say in chat box, you can also say yes in chat box. Very good. Those who have answered are saying yes. Very good. This is purchases. Please concentrate. This is purchases of goods and this is purchase of goods on credit, because they have mentioned party name, that is Mohan, and for cash is not there. Okay. Specific mention of for cash is not there. So this is purchases of goods on credit. So this will come in purchase book. Next, please tell me transaction on 20th January 2020. Please tell me whether this will come in purchase book or not. सर एवढ्या वेळापासून तुम्ही ते स्पेसिफिक मेन्शन ऑफ फॉर कॅश नाहीये असं एवढ्या वेळा म्हणलात सर, ते शेवटी आलंच बघा सर. आलंच सर ते. तुम्हाला जे पाहिजे होतं ते आलं बघा सर.
It will not come is the answer of many students. Very good. Fantastic. फार हुशार आहे हो तुम्ही, फार टॅलेंटेड आहे, फार टॅलेंटेड आहे, फार चांगल्या फ्लो मध्ये आहे तुम्ही काही जण. ओके, काही जण जे रेग्युलर आहेत त्यांनी फार चांगल्या फ्लो मध्ये येतात. आय एम टेलिंग यू, दॅट इज ग्रेट. याच फ्लो मध्ये राहा तुम्ही. ओके, पुढं फार फायदा होणार आहे तुम्हाला, मी एवढं सांगतो. ज्यांनी 11th लाईटली घेत नाहीत, 11th फार व्यवस्थित करताना पुढं त्यांना फार फायदा होत आहे. आणि आता तर कसं होणार आहे, सीए फाउंडेशन लवकर एक्झाम देऊ शकता तुम्ही 12वी नंतर, आफ्टर 12th लगेच एक्झाम देऊ शकता. मग त्यासाठी प्रिपरेशन तुम्हाला लवकर करावं लागणार आहे. म्हणजे 11th व्यवस्थित करणार आहेत त्यांना फार जास्त फायदा होणार आहे, मी एवढंच सांगतो. ओके, सो ज्यांनी थोडंसं कॉलेज लाईफ हे ते टाइमपास हे ते करतायत, प्लीज थोडंसं लवकर रिकव्हर व्हा. अदरवाईज असं पुढे जातील टॉपिक कळणार पण नाही सगळ्या सब्जेक्टचे. आणि स्पेसिफिकली अकाउंट्स तर तुमचं स्कोरिंग आहे. सो प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. 20th जानेवारीला येणार नाही का हो? दिस इज पर्चेसेस, दिस इज पर्चेस ऑफ गुड्स ऑल्सो. But this is not purchase of goods on credit because they have specifically mentioned for cash. Partyचं name आहे. They have mentioned the party name as Mr. Sawant, but they have specifically mentioned that this is for cash. So this is cash purchases of goods or purchase of goods on or for cash. This will not come in purchase book. सर मग हे कुठे येते सर? मग आम्हाला ते पण सांगा ना. सगळं कळतंय, थोडंसं वेळ द्यावं लागतंय. ओके, पेशन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो पेशन्स मला पाहिजे तुमच्याकडून, ते रिक्वायर्ड आहे. नेक्स्ट, ऑन 24th of January 2020, please tell me whether this will come in purchase book or not. I need your answers. Be participative. Everyone, please be straight. Sit straight and tell me your answer. As this is purchases, but this is purchase of furniture. दिस इज पर्चेस ऑफ फर्निचर. त्यांनी ऑन क्रेडिट वगैरे म्हणून तुम्हाला कन्फ्युज करायला जाईल त्यांनी. ओ, कॅन यू अंडरस्टँड मी? प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. प्लीज लिसन टू मी. This is purchases, this is purchase of furniture, this is purchase of furniture on credit, that is correct, but this is not purchase of goods na. Are you getting me? This is not purchase of goods, so this will not come in purchase book. They have asked us only purchase book, जास्त विचार करायचं नाही बाकीचं. ओके, purchase of goods. Then मला 30th जानेवारीचं सांगा तुम्ही. Please tell me whether transaction on 30th January this will come in purchase book or not. Please tell me. I am waiting for your answers. Please tell me whether this will come in a purchase book or not. That's great. Okay, that's great. Everyone is saying yes, and this is absolutely correct because this is purchase of goods and this is on credit. Okay, but 5% ट्रेड डिस्काउंट सांगितलेलं तेवढा अमाउंट लेस करून घ्यायचंय. सो अमाउंट किती येणार हो? ह्याचं फर्स्ट 1000 येणार. ओके, मोहन म्हणून तुम्ही लिहिलेलं असेल परचेस बुक मध्ये. अँड देन ह्याचं किती येतं सांगा प्लीज टेल मी. 5%. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅल्क्युलेट 10%. दॅट इज 10 जाणार युनिट प्लेस. हे 10% 120 आहे. सो डिवाइड बाय 2, 5% येत आहे. आय थिंक दॅट विल बी 60. 1200 minus 60 अमाउंट विल बी हाऊ मच? प्लीज टेल मी अमाउंट. अमाउंट किती घेणार तुम्ही? ओके, 1140. ओके, you can mention there in the bracket 1200 minus 60 like this. Okay, so have you also prepared ledger accounts? Have you prepared purchases account? Have you prepared Mohan's account and Patil's account? Great. Those who are not prepared, you have to prepare this as a homework only. Okay, I will not going to take it. I'm not going to take it. So you are required to do that as homework only. Those who have not done the homework today or yesterday or day before yesterday, you can do it today only. Okay, I'm not going to take it. And those who want to balance can do the balancing also because they are asked the same.
Normally in exam questions, in college questions, they do not ask balancing in case of this type of question, because it includes subsidiary book question and also leisure. Okay, but if they ask you to balance, please balance the same. Okay, balance carried down, balance brought down, complete करायचे. So now can we quickly move on to next concept or next subsidiary book, that is sales book. Can we quickly move on to next book, which is sales book? If you use common sense considering the purchase book conditions, you can easily prepare sales book. So what do you mean by common sense? Conditions in case of purchase book where it should be purchases, it should be purchase of goods, and it should be purchase of goods on credit. Can you please tell me the conditions of sales book by yourself only, and definitely you will be correct. Purchase bookचे कंडिशन आहेत purchases of goods on credit. हे बेस घेऊन तुम्ही सेल्स बुकचं मला सांगा. फार कॉमन सेन्स आहे त्याच्यामध्ये. काहीच नाहीये त्याच्यामध्ये. पर्चेसेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट आहे. व्हेरी गुड कुणाल, व्हेरी गुड प्रताप, ऐश्वर्या होनपारके व्हेरी गुड, कुलकर्णी व्हेरी गुड, शेरला व्हेरी गुड. शेरला तुम्हाला नक्की काय म्हणायचंय गौतमी, मला कळालेलं नाहीये. मला कंडिशन्स पाहिजे. व्हेरी गुड रितिका चव्हाण, व्हेरी गुड. भाग्यश्री बिंगी व्हेरी गुड. ज्यांनी पण आन्सर सांगितले ऑलमोस्ट सगळ्यांचं करेक्ट आहे. व्हेरी गुड. चैतन्य चव्हाण व्हेरी गुड. रोहित रंगरेज व्हेरी गुड. हे बघा, मी शिकवायच्या आधीच तुम्हाला येत आहे सेल्स बुक. सगळं होमवर्क देऊ का मग मी? कुणा काही जणांना टेन्शन येत आहे आता. व्हेरी गुड गोपाल. हे बघा, ज्यांनी पण आन्सर दिलेत ना, ग्रेट हा ग्रेट. अहो टेन्शन घेऊ नका, मी घेतो बरं का, होमवर्क देत नाही मी. मी शिकवायच्या आधीच तुम्हाला येत आहे सेल्स बुक. मग तुम्हाला काय मॅजिक वाटत नाही का? काही मॅजिक नाहीये, कॉमन सेन्स. कॉमन सेन्स आहे. अकाउंट्स म्हणजे कॉमन सेन्स आहे बघा. जस्ट लाईक परचेस बुक, तिथे कंडिशन्स काय होते? वी हॅड कंडिशन्स लाईक purchase of goods, and it should be purchase of goods on credit. Now here in sales book, it should be sales, it should be sales of goods, and should be sale of goods on credit. It should be sale of goods, and it should be sale of goods on credit. These three conditions should be satisfied in case of sales book. Okay, all the three conditions should be satisfied. Then only you can take the transaction in sales book. Very good. Those were answered. Thank you so much. Now, can we quickly move on to next question? हा, ह्याच्यामध्ये काय नव्हतं, एवढंच होतं. सेल्स बुक, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. कायच नाही. कोणाला काय विचारायचं का? येस, यू कॅन आस्क युअर क्वेरी, और एल्स यू कॅन रीड प्रॉब्लेम नंबर 4. यू कॅन रीड प्रॉब्लेम नंबर 4. रुलिंग करू शकता, बट फक्त काय करा, कॉलमचं नाव लिहू नका. जस्ट लाईक परचेस बुक, यू कॅन प्रिपेअर सेल्स बुक, बट प्लीज कॉलमचं नाव थोडंसं चेंज होणार आहे, एक कॉलम. मी तुम्हाला सांगतो ते. बाकी तुम्ही रीड करून रुलिंग स्टार्ट करू शकता. Those who want to ask any question, please ask me. Yes, anyone? Yes, related to sales book. कोण विचारतच नाहीये मला. मला काय विचारत, एकदा असंच असतंय बघा. एकदा तुम्हाला कळालं, नाही सर आम्हाला काय, आम्ही बोलतच नाही सर. आम्ही गेलो सर पुढे, आता आमचं सेल्स बुक आता कंप्लीट करायचं सर आम्हाला आता. परत तुम्ही होमवर्क देता सर नाही. दॅट इज ग्रेट. तुमचं एन्थुझियाझम, तुमचं डेडिकेशन फार चांगलं आहे. ओके, सगळे फार हुशार, टॅलेंटेड आहेत. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त महत्वाचं म्हणजे तुम्ही आन्सर देता, तुम्ही हार्डवर्किंग आहे, तुम्ही होमवर्क करताय. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके,
सो लास्ट 1 मिनिट रिमेनिंग आहे. न्यू मीटिंग जॉईन करायचं आहे सगळ्यांनी. सेम मीटिंग आयडी पासवर्ड आहे. ओके. आपण प्रॉब्लेम नंबर 4 बघणार. सी यू.